ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ। ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਾਹ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ। ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ। ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਅਕਥ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਥਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।
कि उन्होंने कलयुग के प्रभाव के विचों बाहर कढ़ के अपने चरणों के नाल जोड़ लैन। सो आओ संगतां नूं बेनती है कि भाई जितना जल्दी हो सके गुरु दरबार में पहुँचो, तां जो हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुरु अपने गुरु को बल जाइया। आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। गुरु सानू आवाज़ां मार रहा है कि आओ संगत दे विच बैठो, बैठ के विचार सुनो। जीवन का असली मार्ग इस गुरबाणी ने समझाना है। सो बाणी की विचार, इतिहास की विचार, गुरु के सिद्धांतां समझण तो पहला सतगुरां दे चरणां दे विच लवाइए हाजरियां। जिथे जिथे तक आवाज़ पहुँचती है रसना नूं करिए पवित्र। गज वज के फतेह गजाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दीवान दे विच असी कुछ संसार के जिहड़े फोकट कर्म सी, कर्म कांड जिन्हां नूं कह दिंदे आ पखंडवाद, उसके बाबत विचार की सी। उपरंत माता पिता की सेवा ही साडे लई उत्तम है। जिथे असी धार्मिक अस्थानां ते जाके सेवा करते हाँ, उसके बाबत भी भाई गुरदास जी ने सानू समझा दिता सी कि भावें जेकर तुसीं अपने माता पिता का त्याग कर रखे है, पर तुसीं वेदां दे पाठ भी सुन रहे हो, भाव धार्मिक ग्रंथां दे पाठ सुन रहे हो, पर भेद नहीं पाया, तीर्थां ते जाने हो वो भी व्यर्थ ने, जंगलों च तप करते हो तुहाडा वो भी व्यर्थ है, दान करते हो किया होया दान भी व्यर्थ है। इसलिए अपने माँ बाप का सत्कार करो, उन्होंने सेवा करो, उन्होंने प्यार करो। अज दे दीवान दे विच जो विचार आपने साझी करनी है कि समाज के अंदर जो नशे का कोड़ फैलिया हुआ है, अज आप इसके बाबत विचार साझी करनी है। जब असी महान कोश के करता भाई कान सिंह नाभा जी को पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं कि नशा है कि नशे का अर्थ होता है एक अमल, एक कोप अवस्था। हुण अमल है जिहड़ा ये चंगे गुणों का भी हो सकता है, माड़े गुणों का भी हो सकता है, चंगे पदार्थों का भी हो सकता है, बुरे पदार्थों का भी हो सकता है। ये मनुख के अपनी मानसिक अवस्था के उपर निर्भर है कि उन्हें चंगे अमल के नाल जुड़ना है या माड़े अमल के नाल। बाबा फरीद साहब वचन कहते हैं कि बंदिया अंतले समां दे विच तेरे कीते हुए अमलों के अनुसार तेरा नवेड़ा होना। जे तू इस संसार के अंदर चंगे अमल किए होणगे तो उत्थे सत्कारिया जाएगा, उस परमात्मा की दरगाह के उत्ते तेन सन्मान मिलेगा। पर जे बुरे अमल किए होणगे तो सजा मिलेगी। इसलिए यह बंदे जो तू इस जीवन को सफला करना चाहता है, ये गल तो पक्की है कि जिहड़ी मौत है वो हरेक शह नूं आउणी है। जिस तरह कबीर साहब कहते हैं क्या मांगो विच थिर ना रहाई, देख तनैण चलिओ जग जाई।
या जैसा सुपना रहन का तैसा संसार दृष्टमान सब विनसी है क्या करे गवार कि इन्हां नेत्रां दे नाल जो कुछ भी दिसदा है वो सब कुछ तहस नहस होंदा जा रहा है, एक दिन खत्म होना है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी भी समझाते हैं कि जो उपजे हो सो बिनसरे, पर वो आज क्या कहा कि जो इस सृष्टि के अंदर पैदा होया है एक दिन उसने खत्म जरूर होना है। पूरा दे पूर आ रहे हैं तो पूरा दे पूर इस सृष्टि के विचों जा रहे हैं। ये सारी उस करते की खेड है, वो हुक्म दे विच है। पर मनुख नूं चाहीदा है कि वो चंगे अमलों के नाल जुड़े, बुरे अमलों के नाल ना जुड़े। हुण जिहड़ी ये कोप की अवस्था है, मनुख नशा करता है तो अपने शरीर को खराब करता है। और ये जिहड़ी कोप अवस्था है, कोप अवस्था जिहड़ी वो नीम अवस्था नूं आख्या जाता है। भाव बेसुध जिहड़ी अवस्था होती है, जब कोई व्यक्ति नशे का सेवन ज़्यादा कर लेता है तो वो लगभग बेहोशी की हालत में चलिया जाता है। उन्होंने कोई सुरत नहीं रही कि मैं कित्थे हाँ, किवें हाँ, क्यों हाँ। इस नूं कोप की अवस्था कह सकते हैं। भाव बेसुध हो जाना, बेसुधता हो जाना। और इस समाज के अंदर नशे का जिहड़ा छेवां दरिया वग रहा है, इसने परिवारां दे परिवार खत्म कर दिते। बेअंत परिवारां दे चिराग है जिहड़े वो बुझा दिते। जिन्हां परिवारां नूं अपने बच्चों तो उच्चियां उच्चियां आसावां सी, आस लाई हुई सी कि असी अपने इस बच्चे तो ये कुछ करवाना है, इन्हूं इस पासे लाउणा है, उन्हां दे वो सुपने सी जिहड़े वो विचे रह गए। क्यों? नशे का आदी हो गया। नशे ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिता। हुण नशा जिहड़ा ये मनुख की मानसिकता को खत्म कर दिंदा है। उसकी जिहड़ी सोचण की शक्ति है, वो सोचण वाली शक्ति को खत्म कर दिंदा है। क्यों? जब व्यक्ति बेसुध हो गया, सुरत ही ना रही, उसकी सोचण शक्ति ऑटोमैटिकली काम करना बंद कर देगी। नशे का शरीर के उपर ही प्रभाव पैंदा है। इस करके इन्हूं बुरा कहते हैं। मनुख है जिहड़ा वो बुद्धि तो रहत हो जाता है, एक प्रकार का बेसुध हो जाता है। संसार के विच उन्हें मूर्ख भी कहते हैं, पागल भी कहते हैं कि ये पागल हो गए। लोड़ तो वध जेकर नशे का सेवन करता रहे तो ये नशा जिहड़ा है व्यक्ति को पागलपन की अवस्था के विच ले जाता है। इतना ही नहीं, इस नशा जिहड़ा नशा है, ये नशा व्यक्ति की मौत का कारण भी बन जाता है। असीं समाज के विच विचरदे हां, वेखदे हां जो लोग नशे की लोड़ तो वध वरतों करते हैं, फिर उन्हां दा अंत है जिहड़ा बड़ा बुरा होता है। और कोई पता नहीं लगता कि कित्थे उन्हां दी मौत हो जानी है। सो इस नशे ने जिथे बजुर्गों अपने कलावे के जकड़िया होया है, उत्थे ही अजकल की जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है, वो नौजवान पीढ़ी भी इस नशे की दलदल दे विच फस चुकी है। पर मूर्खता की हद है कि अज तक किसी को इस गल की फिर भी सोची नहीं, फिर भी समझ नहीं पई कि इस नशे ने इतने घर उजाड़ दिते, बर्बाद कर दिते, इतने घरों के चिराग खत्म कर दिते, पर इस नशे का सेवन अजे भी साडे समाज दे विचों खत्म नहीं होया। जब व्यक्ति नशा कर लैंदा है, उसनूं ना किसी राजसी सत्ता का डर रहिंदा है,
ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਜੋ ਆਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਧਮਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵਰਤਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਵਰਤ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣਈ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਗਾਇਕ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਹੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਸਮੈਕ, ਕੋਕੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਪੂਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 80% ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾ ਲਓ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਈਮਾਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਲੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਫੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲਾਹਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੂ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ,
ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਕਦੇ ਛੁਪਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ। ਜਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ। ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੀਸ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਮੰਗੀ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਕੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਕਟ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਿਓਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ कि जो सिख है वो खंडे बाटे की पहल छके, खंडे बाटे की पहल छक के 5 ककारी बाणा पा के मर्द अपने नाम दे नाल सिंह लावे ते इस्त्री अपने नाम दे पिछे कौर लावे। पर अज ते ना किसी ने बिरलियां ने छकिया, चलो बधाइयां ने, पर जिन्हां ने नहीं छकिया अजे तक खंडे बाटे की पहल नहीं छकी अजे तक, वो भी अपने नाम दे नाल सिंह ते कौर लाई फिरदे ने। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਲੋ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਚੂੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਘਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਂਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਆਏ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਰਗਾ ਬਣੇ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਸਵਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੜੇ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਮੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੰਬਾਕੂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ,
कोई सिगरटा पी रहा है, कोई जर्दे खा रहा है। इत्थों तक कि लोग गुरु घर आउण लग्या में शर्म नहीं महसूस करते। उस वक्त भी कईयां दे जेब दे विच जर्दे दीयां पुड़ियां हुंदियां। भलिया तेरे गुरु दा घोड़ा तंबाकू वाले खेत दे विच नहीं वड़िया ते ओह मूर्खा तूं तंबाकू लैके गुरु घर दे विच जा रहा है। किधर गई तेरी मानसिकता? क्यों पापी बनदा है? कई बार कड़ा प्रसाद की देग वरताउने आ ना, लोग हथ भी नहीं धो के आउंदे। हत्थां दे उपर उवें तंबाकू लग्या हुंदा है, ओहदी कली लगी हुंदी है, साफ दिसदी हुंदी है ये तंबाकू खांदा है। और सब तो बड़ा नुकसान इस तंबाकू का कि फेफड़ियां का कैंसर इहदे नाल हुंदा है, मूँह का कैंसर इहदे नाल हुंदा है, पर लोग फिर भी नहीं खाण वाले। क्यों? अमली हो गए। माड़ी संगत है जिहड़ी वो भी नशियां दे सेवन करन दे पिछे जिम्मेवार है। जब नशेड़ियां की संगत दे विच बैठांगे तो उन्हां नशेड़ियां ने कहना है खा, एक बार खा, दो बार खवा, अगला भी एक या दो बार खवाउंदा है, तीजी बार अगला भी रोज कित्थों खवावे। ते हुण जदों लड़ लग गई, हुण आपदा शरीर मंगदा, हुण घर नहीं पूरा हुंदा, हुण फिर घर दा समान चक के बेचना शुरू कर दिंदा, घरे लड़ाइयां कलेश, घर विक जाता है, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये नशे ने जिहड़े इस तरह देखो तुहाडे घरां दा उजाड़ा कर रहे हैं। इसलिए जेकर इन्हां नशियां तो बचना है कि किसी भी घर दे विच ये नशे ना बढ़न, तां इहदे लई पहलां अपने आप नूं संवारना पवेगा, अपने आप को सावधान करना पड़ेगा। एक बार ना संत अतर सिंह महाराज को कोई माता आ गई, कहती संत जी मेरा जिहड़ा पुत्र है ना, कहती गुड़ बड़ा खाता है, मैं ਉਹਦਾ गुड़ छड़वाउणा, ते जे तुसीं किरपा कर दो तो मेरा बच्चा गुड़ खाना छड्ड देवे, लोड़ तो वध खांदा है। संत कहते माता एक हफ्ता ठहर के आ जाए, तेरा बच्चा गुड़ खाना छड्ड देगा। वो माता हफ्ते बाद आउंदी है, संत कहते ठीक है भाई, उस तो बाद तेरा बच्चा गुड़ नहीं खाएगा। माता पुछदी है बाबा जी मैं एक हफ्ता पहला आई सी, इन्नी गल ही कहनी सी, तुसीं उदों क्यों ना आखी? संत कहते भाई उदों मैं आप गुड़ खांदा सी, हुण मैं पहला आप खाना छड्डिया तां इह गल तैनूं बाद दे विच आखी है। हुण जिहड़ा जिहड़ा व्यक्ति आप नशे का सेवन करी जाता है, वो दूसरे नूं कहे कि तू भाई नशा ना कर, तेरे लिए सेहत के लिए यह माड़ा है, उसका प्रभाव ही नहीं पैना है। हुण जिहड़े माँ बाप आप नशा करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, आप पीन भुक्की खाते हैं, जेकर वो अपने बच्चों को कहणगे भाई ये तुसीं ना खाओ, ये तुहाडे शरीर के लिए माड़ा है, तां को बच्चे कह देंदे ने तुसीं किहड़ा खांदे हो, तुसीं भी तां खांदे, तुसीं छड्ड दो। फिर कोले जवाब नहीं आउंदा कि हुण की करिए, जबकि उन्होंने पता है कि इसका रिजल्ट है जिहड़ा नतीजा जिहड़ा चंगा नहीं है, नशे के सेवन का जिहड़ा नतीजा है वो चंगा नहीं है, वो माड़ा है। पर हुण वेला हत्थों निकल चुकिया है, अमल लग चुकी है, वो जिहड़ी भैड़ी आदत सी वो पै चुकी है, पर वो हुण अपने बच्चों को बचाउणा चाहुंदा है। बच्चे फिर जवाब तलब करते हैं कि तू आप करदा, पहला तू छड्ड दे, असीं मगर छड्ड दिआंगे। इसलिए इहदे नालों चंगा है कि पहले ही इस तो बचिया जाए, नशे की जिहड़ी माड़ी आदत है इहदे तो बचिया जाए। स्कूलों कालजां दे नेड़े असीं देखदे हां तंबाकू दीयां जिहड़ियां दुकानां ने, पैकेटां दे विच सजा सजा के दुकानां वालियां ने रखे हुंदे ने। और भलिओ तुहाडी दित्ती हुई अपने बच्चे को जिहड़ी सिक्ख्या है वो इस पासे जाण तो हो सकती है कि पुत्रो धीओ कुसंगत दे विच ना पिओ, भाव कि माड़ी संगत दे विच ना पिओ, अपने परिवार की इज्जत नूं संभाल के रखिओ। नहीं कि स्कूलों कालजां दे विच भी देखदे हां
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸਜੀਏ। ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਸਜਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਜਣੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਣੇ। ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜ ਵੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਸੀ ਆਪਦੀਆਂ, 21 ਕੁੱਲਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮ ਪਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਰ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਫਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਧਰਮਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਰ ਆਈ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਹਾਰੀ। ਅੱਜ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਾਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੀਏ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੀਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਪੁਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੁਮ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਮ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਢੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਚ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਵਿਟ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੁ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਸ ਹੋਆ, ਹਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਭਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਭਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ